رسول کو بائی پاس کرنا یہ گمراہی نہیں بلکہ کفر ہے کہ ہم میں کچھ تو ہے کہ تمام دنیا کے جو ہے پرندے ہمارے پیچھے ہمیں بجھانے کے لیے پڑے ہوئے. محترم حضرات، آج کی تقریر کا جو میرا عنوان ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اس لیے بھیجا، یوں ہی نہیں بھیجا اللہ نے کوئی رسول. اس کا جو ترجمہ تو یہ ہو گیا، اس کا جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا کوئی رسول یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا تاکہ رسول کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس کا حکم مانا جائے. جب کوئی حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ فرض عین ہوتا ہے. قرآن کی آیت اگر ہے اور اس آیت میں کوئی حکم ہے تو وہ فرض ہے. کوئی ہیلا بہانہ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اسے ماننا ہی ماننا ہے اس حکم. تو اب جب قرآن کی آیت ہو گئی یا وما ارسلناک من رسول الا یطاع باذن اللہ، ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس میں خاص کر کے جو غور کرنے کی بات ہے وہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ ہمارے عقیدت کا مرکز ہے، عقیدت کا کعبہ ہے. اسی آیت کے ٹکڑے سے تمام معاملات اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے حل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. کچھ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی کوئی گناہ کر لیں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. اب وہ کیا کریں؟ اے محبوب، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. سبحان اللہ. اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو، تمہارے پاس آ جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. حالانکہ اور بہت سی آیتیں اس طرح کی کہ اللہ سے جو توبہ کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن توبہ کرنے کا طریقہ صحیح طریقہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ آپ کے حضور حاضر ہو جائیں. اور آپ کے حضور حاضر ہو کر کریں کیا؟ اور پھر اللہ سے معافی چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں نا اسی کا تو نام وسیلہ. یہ وسیلہ کہاں؟ یہ قرآن کا حکم ہے وسیلہ بنا. اللہ وسیلہ بنا رہا ہے اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. یہ بھی قرآن کیا ہے. یہاں کیا آپ کے پاس حاضر ہو جائے. کون لوگ؟ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور جب آپ کے پاس آ جائیں اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، اس کے بعد توبہ کریں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے، سفارش کرے، اللہ اسے معاف فرمائے. یقیناً اب سنتا ہے. وہ سننے کا تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہم دل میں سوچتے ہیں وہ بھی سن لیتا ہے. سمندر میں پتھر ہے، پہاڑیوں میں چھوٹا پتھر ہے، اس کے اندر کیڑا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس کیڑے کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیا کرتا. اس کے سننے نہ سننے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں دعا کی قبولیت کا معاملہ. یہاں دعا قبول ہونے کا معاملہ. دعا قبول کیسے کی جاتی ہے؟ توبہ قبول کیسے کی جاتی ہے؟ توبہ تب قبول کی جائے گی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کی جائے. دعا تب قبول کی جائے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جائے. آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، اے محبوب آپ کے پاس چلے آئیں اور پھر توبہ کریں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں، سفارش کریں. پھر رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ آ گیا میرے پاس. اے اللہ جب یہ بندہ میرا ہو گیا تو اپنا بھی بنا دے، اسے اپنا محبوب بنا دے. اللہ کے رسول بھی سفارش کریں تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پائیں گے. یعنی جب گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد رسول کے پاس بندہ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد وہاں توبہ کرے اور پھر اس کے بعد رسول شفاعت کرے اللہ یہ توبہ کر رہا ہے تو انہیں معاف فرما دے.
سے اعلان فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائیں گے۔ میرے پیارو، یہی فلسفہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش فرمایا کرتے، پیش کیا کرتے، اور اللہ انہیں قبول فرمایا کرتے۔ یہاں پہ ایک بات میں اور کہوں کہ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے۔ وہ چاہتا تو اپنا پیغام ڈائریکٹ ہم تک پہنچا سکتا تھا، وہ اس بات پر قادر ہے۔ لیکن جو رب اپنا پیغام ڈائریکٹ بندوں تک نہ پہنچائے، اپنے انبیاء کے ذریعے اپنا پیغام پہنچائے بندوں تک، تو کیا بندوں کو یہ ہبہ دیتا ہے، کیا بندوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ بندوں کو یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ وہ بندے ڈائریکٹ اللہ سے جا کر مل لیں؟ بلکہ جب اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام رسول اللہ کے ذریعے آیا ہے تو بندے اپنی عبادتیں اللہ کی جو کریں، اللہ پر ایمان جو لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لے کر آئے۔ رسول کو بائی پاس کر کے رب نہیں مل سکتا۔ رسول کو بائی پاس کرنا یہ گمراہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ رسول سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک رسول سے پکی محبت نہ کی جائے تب تک ایمان کامل یعنی ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں محفل سجی ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں ایک سوال کیا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے، اور عام سوال نہیں کیا بلکہ اپنے ایک ایسے وفادار صحابی کو کھڑا کیا جن کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب صدیق کا دیا۔ تو سچے ہو، وہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ایسی وفاداری کہ بڑی مشکل سے تاریخوں میں ایسی وفاداری ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے۔ اب کہا جا رہا ہے، اے ابوبکر صدیق بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت فرماتا ہوں، اور بتاؤ اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ آپ سے محبت فرماتا ہوں، اور بتاؤ تمام معاملات سے زیادہ آپ سے محبت فرماتا ہوں۔ کہا جان سے زیادہ؟ حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو۔ کون حضرت ابوبکر صدیق ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ جب ہجرت کا وقت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کفار مکہ نے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور یہ کہا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے، ابوبکر صدیق آج ہمیں ہجرت کرنا ہے، مائگریٹ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ کریم اپنے مکان اسی مکان میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ارشاد فرماتے ہیں، علی میں ہجرت کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ کفار نے چاروں طرف سے میرا گھر گھیر دیا اور یہ لوگ میرا خون بہانا چاہتے ہیں۔ اے علی تم یہ امانتیں لو، اور یہ امانت فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، صبح اٹھنا اور یہ امانتیں امانت والوں کو واپس کر دینا، یہ دے دینا۔ حضرت علی کرم اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، چادر تان لی، آرام فرمانے لگے اور یہ فرمایا کہ جب امانتیں واپس دے دو تو اس کے بعد تم مدینہ شریف تشریف لے آنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ کریم نے امانتیں امانت داروں کو دی اور مدینہ واپس گئے۔ دوستوں نے پوچھا علی اس رات نیند کیسی آئی؟ بڑے بے چین رہے وہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ارے نادانو، اس رات جیسی نیند تو کبھی مجھے آئی نہیں اور قیامت تک نہیں آ سکتی۔ اتنے سکون کی نیند آئی۔ کی وجہ کیا تھی؟ کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا، اے علی یہ
अमानतें अमानत दारों तक पहुंचा देना, जिनकी अमानतें उन तक दे देना, और जब अमानत देकर फारिग हो जाओ तो मदीने में आके मुझसे मिलना। मुझे यकीन हो गया कि जब तक मैं ये अमानतें उनको ना दे दूं जिनकी अमानतें हैं, तब तक मुझे मौत नहीं आ सकती, और अमानतें देने के बाद जब तक मैं मदीना पहुंच ना जाऊं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना करूं, उससे पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे, इंतजार कर रहे थे, क्या चलो। दोनों लोग सवार हुए और जो है मक्का की सरहदों से बाहर निकलने लगे। एक पहाड़ जिस तरह और उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, ऊपर एक छोटी सी गार है जिसे गारे फौर के नाम से जाते हैं। छोटी सी गार जिसमें आदमी चैन से छुप नहीं सकता। उस गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक के हमरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ठहर जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार के अंदर जाते हैं, सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद देखते हैं कि गार में जगह जगह पे सुराख है, जगह जगह पे होल हो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी चादरें अनवर फाड़ते हैं और फाड़ने के बाद जो है छोटे छोटे टुकड़ों से जो है गार के सुराखों को भरने लगते हैं। आखिर ये होता है कि एक सुराख रह जाता है, बड़ा सुराख, चादर खत्म हो गई, अब कपड़ा ना बचा कि उस जो है सुराख को बंद किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने पैर को सुराख पे लगा देते। जब पैर लगाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार में जाते और थके हुए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर पर सर रखते और सो जाते। अब होता यह है कि उस गार के अंदर एक सांप है जो हर सुराख से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जिधर जाता है सांप को सुराख बंद मिलते हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। एक आखिरी सुराख जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक का कदम रखा हुआ है, उस सुराख पर आता है, गुदगुदाता है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक पैर को जुम्बिश नहीं देते। सांप परेशान हो जाता है और डस लेता है, दांत मार देता है सांप। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफादारी देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जानेदारी देखिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को अगर अपनी जान की परवाह होती, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने जान से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करते, यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम से ज्यादा जो है अपनी जो है मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी जान से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के आराम से मोहब्बत फरमा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत अबू बकर सिद्दीक कदम नहीं हटाते, सांप डस लेता है, उसका जहर इतनी शिद्दत से फैलता है कि आपको दर्द बर्दाश्त नहीं होता और आपकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं, और वो आंसू चेहरे नबुव्वत पर, चेहरे अनवर पर, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जा गिरते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या मामला है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने मेरे पैर में डस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, पैर हटाओ तुम्हें सांप ने काटा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में दहन लगाते, अपना थूक लगाते से जो है दर्द की शिद्दत खत्म हो जाती है। 3 दिन 3 रातें वहां आराम करने के बाद वहां से आगे निकलते हैं। इधर जो है कुफ्फार मक्का ऐलान कर देते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा, उसको इनाम और इकराम से नवाजा जाए। चारों तरफ लालची और जालिम लोग घूमने लगते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते हैं ताकि वो लोग ये समझें कि अब निकल गए, कई रातें कई दिन हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं, तीसरे 3 रातें 3 दिन गुजारने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सफर करने का अंदाज देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, अदब का ये मकाम था कि कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना चले, यानी बराबर में ना चले, लेकिन आज हालत ये है कि कभी पीछे चलते हैं, कभी बराबर में सीधे हाथ की तरफ चलते हैं, कभी उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे चलने लगते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कभी मेरे जो है दाएं आ जाते हो, कभी बाएं आ जाते हो, कभी पीछे और कभी आगे आते हो, क्या वजह है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे ख्याल आता है कि दुश्मन आप पर ताक कम कर रहे होंगे तो मैं पीछे आ जाता हूं ताकि अगर दुश्मन का तीर निकले तो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचे। जब मुझे ख्याल आता है कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन को खबर हो गई हो और आगे दुश्मन घात लगाए बैठा हो, तो मैं आगे आ जाता हूं कि अगर दुश्मन
दुश्मन का मुकाबला हो तो पहले अबू बकर सिद्दीक से हुआ था, आप तक कोई तकलीफ ना पहुंचना चाहिए। ये मोहब्बत का मकाम है, ये जानिसारी का आलम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने का ये आलम है। उन्हीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक को तमाम सहाबा के साथ में, तमाम मुहाजिरीन के सामने, तमाम जो है अंसार के सामने खड़ा कर दिया जाता है। ऐ अबू बकर सिद्दीक, बताओ आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अपने माल से ज्यादा करता हूँ, और बताओ अपने माँ बाप से ज्यादा करता हूँ, और बताओ अपनी औलाद से ज्यादा करता हूँ, और बताओ अपने खानदान और फला फला तमाम चीजों से ज्यादा करता हूँ मोहब्बत। आया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत फरमाता हूँ। जब जान की बारी आई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक खामोश हो गए, ना इनकार किया ना इकरार किया। ये गौर करने की बात है, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम हमें जान दो, वहां जान निछावर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां इम्तिहान लिया जा रहा है वहां खामोश हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, अगर तुम मुझसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करोगे तो मोमिन मुसलमान नहीं हो सकते। अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करना होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ये एक इम्तिहान था, ये प्रैक्टिकल था कि अगर किसी आम सहाबी को खड़ा कर देते तो लोग हो सकता है ये कह देते कि ये तो उसके लिए बयान था। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया कि देखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जानिसार है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ इम्तिहान के लिए इसलिए खड़ा किया गया ताकि क़यामत तक के लिए सनद हो जाए कि ऐ लोगों, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत ना करे तो मोमिन नहीं हो सकता। तो हम जो क़यामत तक के मुसलमान हैं वो ये कह दे कि नबी हमारी तरह बशर है तो कैसे मोमिन मुसलमान हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते। अपनी जानों से भी ज्यादा जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना की जाए तब तक आप मोमिन मुसलमान नहीं हो सकते। जो जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें कौन जानता, कौन पहचानता? दुनिया में न जाने कितनी भीड़ है, लेकिन आज पूरी दुनिया मुसलमान के पीछे पड़ी हुई है। क्यों? जो चमकता है उसी पे जो है कीड़े लगते हैं। जहाँ रोशनी होती है वहीं परिंदे बढ़ जाते हैं, यहाँ शमड़ा रोशन की जाती है वहीं परवाने आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हम में कुछ तो है कि तमाम दुनिया के जो है परिंदे हमारे पीछे हमें बुझाने के लिए पड़े हुए। हम हैं कि हम बुझने वाले नहीं हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमें अल्लाह ने रोशन किया है, अल्लाह ने चमकाया है, हम क़यामत तक यूं ही चमकते रहेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत।